إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı mümin Müslüman bir tuğanlar, biz Allah'ın aldığındağı millettemelerimizni, akıllarımızda cana şunda ile Allah'ın bizdeki akıllarını bilip alığımız gerek. Allah Taala bizde jokton bar kılgan zat. Jokton bar kılgan zat. Mına şol jokton bar kılgan zat, eğer biz Kur'an jana sünnetті karasak, bizde emne maksatта jaratkan ekendigini aytkan. Allah Taala Kur'anda aytat: "Ve ma halaqtul cinna vel insa illa liyabudun." Men cinler menen insanlardı bir özüme sıyındırуу üçün ibadat maksatı menen jarattım deyt. İnsanda iki nerse var. Mına uşul iki nerse insandan başka bir mahluklarga berilgen emes. Bul birincisi akıl, ikincisi ibadat. Akıl degen nerseni bul insan balasından tabasız. Koydan, eçkiden, же başka bir hayvanatlardan akıldın bar ekendigini tappaysız. Bul birinci, insandı başka mahluklardan ayrımlap turgan nerse akıl eken. Al эми экинчи, bul Allah Taala buyurgan ibadatlar. Allah Taala buyurgan mına ошол şariat boyunça negizделген farz ibadatlar жана нафил, mustahab, Allah жакшы көргөн ibadatlar. Mına ошол ibadat menen, mına ошол akıl menen, ibadat menen insan balası başka bir mahluklardan ayrılanıp turat. Eğer insan al men adamмын degeni menen, al men insanмын degeni menen, oşol insandın jaşoosunda ibadat bolboso, oşol insandın jaşoosunda ibadatta жалгыз Allah'tın özüne gana sıyınуу bolboso, oşol insandın jaşoosu төрт буттуу hayvanın jaşoosundan ayırması жок. Antkeni Allah Taala aytты: "Men jinler menen insandardı bir özüme sıyındırуу üçün jarattım" deyt. Эми siz aylana çöyrөгө karasanız, insan balası Allah'a sıyınbay jaşay albayt. Allah'ты jokko çıgargan kebir kafir, kebir жүрөгүндө oorusu бар, munafıklık tolgan adamdardagı, je kafirlik tolgan adamdardagı bari bir Allah'tın жалгыз экендигини, жана ошондой Allah'тын жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, башкаруучу, тарбиялоочу экендигини эч качан жокко чыгара албайт. Бул тарыхта, бул Mekke müşrikteri eç kaçan mına misal üçün ayta turgan bolsok, tarihka bir nazar salıp, Mekke müşrikteri dağı Allah'tı jaratуучу degen, öldürүүчү degen, başkaruучу degen, rızkı berүүчү degen, бирок kelip ibadatta ne Allah'a şerik koşkon. Tarihta bolgon emes, Allah'tı jokko çıgargan kafir, Allah'tın başkaruучу ekendigini, jaratуучу ekendigini, rızkı berүүчү ekendigini. Al эми коомдор менен ошол пайгамбарлардын ортосунда болгон чыр-чатак келишпестик бұл ibadattағы tauhid masalesinde болған. Пайғамбарлар келді. Убудуллаха ма лакум мин илахин гайрух. Адамдарға айтты: "О адамдар, жалғыз Аллахтың өзіне ғана сыйынгыла, ага ешбір нәрсені шерик кошпогула" деді. Бұл сөзді өткен бізге чейинки Нух пайғамбардың коомуна да айтылынды, Муса пайғамбардың коомуна да айтылынды, жана башка барлық пайғамбарлардың коомдоруна да айтылынды. Бирок ушул нерсе кийинки акыркы пайғамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламның коомуна да айтылды мына ушул нерсе. İbadatta bir gana Allah'ın özüne gana sıyıну. Her bir insan bu jaşoого kelgenden keyin Allah'ın жалгыз özünü, Allah'ты tanıp bilүүsü керек. Эми insandın ibadatına kıska kılıp ayta turgan bolsok, eğer şirklerden bir şirk, je bir şerikler koşulup kala turgan bolsa, Allah Taala bunday ibadatты kabul kılboosunu Kur'an jana sünnetте açık bizge bayandap berген. Эми biz Allah Taala'nın kaydan tanıp bilebиz? Biz Kur'an sünnetten Allah Taala'nı tanıp bilebиz. Allah Taala Kur'an sünnette özünü tanıştırgan, özün kim ekendigini bizge aytkan. Mına ошондуктан бактылуулук бул жашоодо. Эң негизги бактылуулук бул Allah'ты tanıp bilүүдө. Allah'ты tanıp bilүү керек. Ошол өзүнү жараткан, жоктон бар кылган Rabbisini insan balası tanıp bilүүsү керек. Allah'ты tanıp bilген insan Allah'ка эч качан шерик кошпойт. Mına ошондуктан Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de en uluu buyurgan nerse "A'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid ve huve ifradullah bil ibada." Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala en birinci buyurgan nerse bu tauhid. Tauhid degen bu Allah'tın birligi degeni. Ve a'zamu ma naha anhu şirk.
وَهُوَ دَعْوَةٌ غَيْرِهِ مَعْهُ. Жана Аллах Таала Құран-ы Кәрімде ең бірінші қайтарған нәрсе бұл ширк. Бұл ширк деген бұл Аллах Тааладан басқа бір нәрселерді шақыру. Мына ошондуктан инсан баласы сыйынганда, ибадат кылганда, ал намаз болсун, орозо болсун, ажылык болсун, зекет болсун, жана башка ибадаттар болсун, ошол ибадаттарда бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынуубуз керек. Ошол ибадаттарда башка бир нерселер, ширктин чоңу дагы, кичинеси дагы аралашып калбообуз керек. Бул таухид, бул ибадаттын башаты жана ислам негиздеринин негизи десек болот. Таухид бул Аллахтын бирлиги. Мына ошондуктан сиз намазга киришип жаткан кезде, кайсы бир ислам ибадатына киришип жаткан кезде, мен канчалык Аллахты таанып билдим, канчалык менин жүрөгүмө Аллахтын таухиди, Аллахтын бирлиги орноду деген суроону коюубуз керек. Анткени биз бир мисал айта турган болсок, намаз окуу үчүн дарат алабыз. Намазга даратсыз кирүү, дарат албай кирүү мүмкүн эмес. Анткени мифтахус сала ат-тухур, анткени намаздын ачкычы бул дарат, тазалык. Ошондой эле таухид бул ибадаттын ачкычы. Дарат намаздын ачкычы болгондой эле бул таухид ибадаттын ачкычы. Качан кишинин окуган намазы кабыл болот? Качан ошол инсан ошол намазга дарат алганда. Качан инсандын ибадаттары кабыл болот? Качан ошол инсан ошол ибадатка таухиддин негизинде киришип, ошол таухиддин негизинде Аллахтын бирлигине болгон ишенимдин негизинде Аллахка ибадат кылганда. Мисалы үчүн ойлоп караңыз, намазды даратсыз окуу мүмкүн эмес. Намазды бирөө, кайсы бир намазды инсан даратсыз окуй турган болсо, Аллах Таала намазын кабыл алабы? Жок, албетте. Жана ошондой эле ким таухидсиз ибадат кыла турган болсо, Аллахка сыйына турган болсо, анын даратсыз намазын кабыл албаган сыяктуу эле таухидсиз да Аллах Таала ошол инсандын ибадатын кабыл албайт. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, биринчи бир ишти баштаганда, бир ибадатты баштаганда сөзсүз Аллахты таанып билүүнү үйрөнүшүбүз керек. Аллахты таанып билип, Аллахты издөөбүз керек. Аллахтын не? Таанып билүүдөн баштабыз керек. Аллахты кандай билебиз, кандай тааныйбыз десе, муну албетте таухид илими окуп үйрөнөбүз. Мына ушул Куран сүннөт, мына ушул жерден биз табабыз Аллахты. Мына ошондуктан Аллахты таанып билген инсан эч качан Аллахка шерик кошпойт. Кабырларга барып сыйынбайт, тумар такпайт, көз ачыктарга барбайт, тоо таштарга сыйынбайт, көлдөргө сыйынбайт. Ал дайыма башына кандай кыйынчылык түшпөсүн, кандай абалда болсун, жыргалчылыкта дагы бардык убакыттарда Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынат. Мына ошондуктан жашоодогу эң биринчи нерсе бул Аллах Таала Куран-ы Керимде эң улуу буйруган нерсе бул таухид экен. Ал эми эң биринчи кайтарган нерсе бул ширк экен. Ширк деген бул ал-ишраку билла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир канча күнөөлөрдү санап өтүп, ошонун биринчисин ал-ишраку билла, эң чоң күнөө бул кечирилбей турган күнөө. Инсан эгер тообасыз өлө турган болсо, эгер бул ширкинен кайтпай турган болсо, Аллах Куран-ы Керимде айткан, мен ким ширк келтирсе, мен кечирбеймин деген күнөөгө кирет. Мына ошондуктан айлана чөйрөгө карасаңыз, кабырга сыйынып аткан, же бир олуяга сыйынып аткан, же тумарга сыйынып аткан, же ташка сыйынып аткан адамдар Аллахты таанып билдиби? Эгер ошол инсандар Аллахты таанып билгенде, Аллахты эч качан шерик кошпойт болчу. Ал эми мына ушул ибадаттарда эң негизги нерсе, ибадатыбыздын башаты ошол эң биринчи Аллахты таанып билүү, Аллахтын таухидине негизделүүбүз керек. Ал эми Аллах Таала башка бир аятта айткандай, «Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a», жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, жана ага эч бир нерсени шерик кошпогула деген. Эми Мекке мушриктери тууралуу айта турган болсок, Мекке мушриктеринин идеологиясын, мындайча айтканда, алардын ишенимини биз жакшы окуп үйрөнсөк, ла иляха иллаллах маанисин жакшы түшүнгөн болобуз. Ла иляха иллаллах сөзүнүн маанисини азыркы кезде кээ бир мусулмандардан Абу Лахаб жакшы түшүнгөн, Абу Талиб жакшы түшүнгөн, Абу Жахил жакшы түшүнгөн. Азыркы кезде кээ бир мусулмандар ла иляха иллаллахтыкка боюнча илими, ла иляха иллаллах тууралуу илими Абу Лахабтын илимичелик эмес, Абу Жахилдин илимичелик эмес. Ла иляха иллаллах деген сөз бул диндин тамыры, диндин негизи, таухиддин негизи мына ушул сөз болот. Ла иляха иллаллах деп 1000 жолу айтсын, миллион жолу айтсын. Бирок анын маанисин түшүнүп, ошол маанини шарттарына ылайык жашабаса, ошол ла иляха иллаллах сөзүнүн шарттарына ылайык жашаса, эмне пайдасы бар? Миллион жолу айткан болсо да. Мына ошондуктан ла деген сөз жок деген сөз. Илаха деген
Аллах Тағаладан башқа сыйынылып жатқан жалған иләһтәрді жоққа шығару керек. Эми Аллах Тағала ик Құранда мушриктер сыйынып жатқан, Аллахқа шерик қосып сыйынып жатқан адамдардың сыйынып жатқан нәрселерді иләһ деп атаған. Эмне үчүн? Мындай ойлап көрсөңүз, таш иләһ болобу, тумар иләһ болобу, сыйына турган зат болобу. Адамдар кебірлер крысаға сыйынып атат, келемишке сыйынып атат, тумарға сыйынып жатат. Мындай акылга салганда, инсан баласы кантип ушул келемишке сыйынсын, кантип ушул чычканга сыйынсын, кантип ушул даракка сыйынсын деп ар бир акылдуу инсан ойлонсо керек. Бирок адамдарга түшүнүктүү болуусу үчүн мына ошол нерселер жалган иләһтер экендигине, ал нерселерге сыйынып болбой турганын Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде аларды иләһ деп атап, аларды жалган иләһтер экендигине, алар сыйынып болбой турган нерселер экендигин баяндоо менен өзүнө чыныгы иләһ экендигин баяндаган. Ва иләһукум иләһун вахид. Силердин сыйынуучу затыңар бир гана сыйынуучу зат деген ал Аллах. Ва хур рахманур рахим, ва хур рахманур рахим, ал райымдуу, мээримдүү, райымдуу зат деген. Мына ошондуктан ла иләһә дегенде бул жерде иләһ деген сөздө Рабби деген маани жок. Анткени Мекке мушриктер Рабби деген маани, Рабби деген кебирлер Аллахтан башка жаратуучу жок экен, Аллахтан башка сыйынуучу жок экен деп, Аллах Тааладан башка жаратуучу жок, Аллах Тааладан башка рызык берүүчү жок деп, мына ушундай ла иләһа иллаллах сөзүн которот. Бул туура эмес. Ла иләһә дегенде Аллах Тааладан башка иләһ жок дегенде сыйынуучу бир зат жок деген. Ал бул ла иләһ деген сөздө Рабби деген маани жок. Анткени бул эч качан пайгамбарлар менен коомдун ортосундагы талаш тартыш келишпестик Рабби маанисинде болгон эмес. Жаратууда болгон эмес, рызкы берүүдө болгон эмес, өлтүрүүдө болгон эмес. Эмне үчүн? Анткени Аллах Таала Кур'анда айткан: "Ва ла ин саалтахум ман халакас самавати вал арда ла якулунна Аллах". О Мухаммад, эгер бул Мекке мушриктеринен асман жерди ким жараткан деп сурасаң, алар экиленбестен туруп Аллах деп жооп беришкен. Мына ошондуктан бул иләһ сөзү сыйынуучу зат деген маанини билдирет. Рабби деген маани жок ал жерде. Рызкы берүү, өлтүрүү, тирилтүү, башкаруу муну кафирлар дагы жокко чыгарбайт. Бирок ибадатка келгенде инсан баласы, ибадатка келгенде адамдар не шерик кошуп сыйынат. Намаз окуганда, орозо тутканда, зекет бергенде, же башка бир ибадаттарды аткарганда инсандар не Аллахка шерик кошуп сыйынышат. Мына ушул маселеде таухид улухия, таухид рубубияда болгон эмес келишпестик. Таухид рубубия менен Аллахты жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, башкаруучу деп айтып койсом эле болду экен, ушуну мен бейишке кирип кетет экенмин деген менен ушул маселе менен чечим чыгаруу болбойт. Анткени таухид рубубия менен эч ким бейишке кире албайт. Кафирлар дагы моюн кылат таухид рубубияны. Аллахты өлтүрүүчү дейт, башкаруучу дейт, тирилтүүчү дейт. Муну менен таухид рубубия менен бейишке кирүү мүмкүн эмес. Таухид улухия менен анан инсан баласы ибадатта Аллахты жалгыздаса, бардык ибадаттарды жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнаса, мына ошондо гана кирет. Мына ошондуктан таухид улухия менен гана кирет бейишке. Эгер инсан баласы таухид улухияны, таухид ал-ибада, ибадатта жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынбаса, намаз окуп, зекет берип, орозо кармап, Аллахка шерик кошо турган болсо, бул инсандардын кудум ибадаты намазды даратсыз окуп жаткан сыяктуу. Эгер бир мисал келтире турган болсок. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, биз Аллахты таанып билүүнү эч качан үйрөнүүнү, ушул тууралуу илимди, таухид илимин окуп үйрөнүүнү эч качан токтотпойлу. Бул анткени дүйнө жана акыреттин бактылуулугу мына ушул таухид илимине негизделген. Ман хаккакат таухида дахалал джанната бигайри хисабин ва азабин. Ким Аллахтын бирлигине таухидин расталган болсо, ал бейишке эсепсиз жана азапсыз кирет деп Аллах Таала мына көп аяттарда, көп хадистерде мына ушул маани келтирилген, мына ушул нерсенин уадасы берилген. Аллаху алейхи ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука.